सत श्री अकाल दोस्तों। अत्री सर ने जो भी सिद्धांत दिते, जो भी समझाया, जो भी सिखाया, अगर मैं कमा ते 90% वो तेलुगु भाषा विच है, जिदे बारे सानू कुछ भी नहीं पता। थोड़ा बहुत जो भी मैं जाके समझदी सी, सुनदी सी, ते लगदा सी ए ज्ञान सारियां नू मिलना चाहिए। इन्ने सौखे शब्दां विच अध्यात्म का ज्ञान समझा रहे ने, जेड़ा ग्रंथां विच लिखिया, जेड़ा सानू पढ़ के ग्रंथ समझ नहीं आ सकता, इन्नी सौखी भाषा समझा रहे ने, ते ए सब तक पहुंचना चाहिए। ते फिर मैं पत्री सर दी इजाजत लैके वो ट्रांसलेशन शुरू करवाया तेलुगु मैडम नाल मिलके। फिर ओदा हिंदी अनुवाद होया। फिर वो काफी सारा जेड़ा प्रवचन सी, जेड़े वीडियो सी, उन्हां दा पंजाबी अनुवाद भी किया हिंदी तो। ते मेरे मन विच गल आई कि एक लाइब्रेरी, ऑडियो लाइब्रेरी बनाई जाए, क्योंकि बहुत सारे भैन भरा ऐसे ने जेड़े अजकल पढ़ नहीं सकते, टाइम नहीं है, नजर कमजोर है, होर भी कई चीज़ां हो जांदियां ने। लेकिन अगर अजकल क्योंकि सारे यूट्यूब बहुत देखते हैं और ਉਹਦੇ ਚ कोई नहीं, तुसी जिथे भी जा रहे हो, बैठे हो, खाली बैठे हो, ते तुसी यूट्यूब तो वो सारा ज्ञान लै सकते हो। ते इस करके मैं वो एक ऑडियो लाइब्रेरी बना रही हाँ। पत्री सर दे सारे जेड़े कॉन्सैप्ट ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ताकि यह ज्ञान पत्री सर ने जो दिता मानवता नूं, पंजाबी भैन भरावां तक भी पहुंचे। ते अज असी जिहड़ा एक विषय लै रहे हां, जिहड़ा तेलुगु तो हिंदी विच ट्रांसलेट होया, फिर वो हिंदी तो पंजाबी विच ट्रांसलेट किया गया, अज वो विषय लै रहे हैं। ओदी एक किताब भी बनी है, पुस्तक बनी है, जिदा नाम है अमृत सागर। उन्होंने सागर जिहड़ा है वो गागर विच भरिया। ते अगर सानू उन्हां दे ए समझाए हुए सिद्धांत समझ आ जान, ते फिर ते साडा जीवन बल्ले बल्ले हो जाए। अज दा जिहड़ा असीं विषय लै रहे हां वो है मुक्ति अते मार्ग। मुक्ति की है, मार्ग की है, ਉਹਦੇ बारे पत्री जी ने जो किया, जो दसिया, वो मैं तुहाडे नाल साझा करन जा रही हूं। मुक्ति अते मार्ग, इन्हां शब्दां विच पूरी अध्यात्मिकता समाई है। मार्ग दा अर्थ तां सारे जानदे हन, पर मुक्ति की है, पहले इस दे बारे विच जाणांगे, फिर उस नूं प्राप्त करन लई योग मार्ग दी चर्चा करांगे। किस मार्ग ते चल के असीं मुक्ति पा सकते हां? मुक्ति दे अनेक समानार्थक शब्द हैं, मोक्ष, निर्वाण, अपवर्ग, पर गल एक ही है। मुक्ति अर्थात छुटकारा। मुक्ति का मतलब छुटकारा। किस तो छुटकारा? दुख तो छुटकारा। हमेशा मनुख सुखदाई जीवन जीना लोचदा है। यह तां ही संभव है जदों वो भौतिक रूप तो निरोग ते तंदुरुस्त होवे, मानसिक रूप तो शांत, खुश ते तना रहत होवे, ते बौद्धिक रूप तो सच दे रस्ते ते चलन वाला होवे। जेकर उसकी बुद्धि सच्चाई दे मार्ग ते ना चले तां मन दे विचार मैले हो जाणगे अते इस प्रकार जीवन दुखां नाल भर जाएगा। इस दुख तो छुटकारा पा लेना ही मुक्ति है। भौतिक रोगां तो मुक्ति मिल जाए, शारीरिक रोगां तो, मानसिक रोगां तो, तनाव, डर, दबाव, इन्हां सारियां तो मुक्ति मिल जाए। बुद्धि ठीक चिंतन करे तां ही सच्चे अर्थां विच मुक्ति मिल सकती है। एक साधारण बुद्धि नहीं जानती कि इस जीवन का टीचा की है, असी इस जगत विच क्यों आए हाँ, क्योंकि उसनू सच का ज्ञान नहीं है। इस अज्ञान तो निकल के सच नू जानना जरूरी है, ते ओ भी स्थाई रूप विच जानना। ऐदा नहीं कि अज जानिया ते कल भुल गए। जदों तन, मन ते बुद्धि हमेशा लई शुद्ध हो जाए तां समझो मुक्ति मिल गई है, नहीं तो जीवन फिर तो दुखी हो जाएगा। इस तरह तीन तरह दे दुखां तो मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। भगवत गीता विच श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, तीनों प्रकार दे दुख तो छुटकारा ही सच्चा मोक्ष है। सारे वेद तीन गुणा दे
ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਜਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੌਤਿਕ ਰੋਗ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਰਜੋ ਗੁਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਰੋਗ ਸਾਤਵਿਕ ਗੁਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਭੌਤਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਤਣਾਅ, ਘਾਟਾ, ਦਬਾਅ, ਚਿੰਤਾ, ਡਰ ਜਾਂ ਅਵਸਾਦ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਬੁੱਧੀ ਇਕਾਗਰ ਰਹੇ, ਸੁਰਤ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਇਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਹੈ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, Seek ye the kingdom of God and his righteousness first, then all the things will be added unto you। ਅਰਥਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਚਰਣ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਨਿਰੋਗ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸਬੁੱਧੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ, ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ, ਨਿਰਵਾਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਨ ਪਰਿਮੁਕਤੀ, ਮਹਾਪਰਿਮੁਕਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਤੇ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਵਾਣ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਰਵਾਣ, ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਤੇ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ, ਪਰਿਮੁਕਤੀ ਤੇ ਮਹਾਪਰਿਮੁਕਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੁੱਖ ਰਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਕਤੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਿਮੁਕਤੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਾਪਰਿਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ ਤੀਰਥੰਕਰ। ਤੀਰਥੰਕਰ ਭਾਵ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾਏ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੀ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਦੁੱਖ, ਪਰਿਦੁੱਖ ਤੇ ਮਹਾਪਰਿਦੁੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਮੁਕਤੀ, ਪਰਿਮੁਕਤੀ, ਮਹਾਪਰਿਮੁਕਤੀ, ਨਿਰਵਾਣ, ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਤੇ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ। ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਰਿਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਹਾਪਰਿਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਿਹੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਰੀ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਨ, ਹੰਤ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਰਿਹੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ 6 ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਮਦ ਅਤੇ ਮਤਸਰ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਿਹੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
जो व्यक्ति ਇਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਧੀ ਸਤਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਰਿਹੰਤ, ਪਰਿਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੋਧੀਸਤਵ ਤੇ ਮਹਾਪਰਿਮੁਕਤੀ ਤੇ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰਿਹੰਤ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੋਧੀਸਤਵ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੁੱਧ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬੁੱਧ ਅਵਸਥਾ, ਮਹਾ ਨਿਰਵਾਣ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਮਹਾਪਰਿਮੁਕਤੀ ਅਵਸਥਾ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਬੁੱਧ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧਨਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਧਿਆਇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਧਿਆਇ ਅਰਥਾਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਅਨੇਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ, ਵਾਲਮੀਕੀ, ਆਚਾर्य ਰਜਨੀਸ਼, ਲੋਭ ਸੰਗਰਾਮਪਾ, ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ, ਪਰਮਹੰਸ ਯੋਗਾਨੰਦ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾ ਵਰਗੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾ, 10 ਗੁਰੂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਭਵ ਸੁਣਨਾ, ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈਣਾ, ਸੱਜਣ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧਨਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ, ਸਵਾਧਿਆਇ ਸਾਧਨਾ ਯਾਨੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸੱਜਣ ਸੰਗਤ ਸਾਧਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਣਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਵੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਪੀਵੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਸੋਚੀਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾੜੀ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਵਾਧਿਆਇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਆਪ ਬੁੱਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮਹਾਪਰਿਮੁਕਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਰਿਹੰਤ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਧੀ ਸਤਵ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹ ਹੋਰ ਜਨਮ ਲਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਲਈ ਮੁੜ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੁੱਧ ਅੰਤਮ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਬੁੱਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਧ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਮਹਾਵੀਰ, ਜ਼ੋਰਾਟਰਸਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਨਮ ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਰਿਹੰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ, ਪਰੰਤੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਈ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ।
ਇਸ ਲਈ ਜਨਮ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪੂਜਾ, ਭਗਤੀ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮਹਾਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੋ ਮੁਕਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਹੋ ਸੋ ਚੰਗਾ ਕਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਚੰਗੀ, ਸੱਚੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਵੇ। ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਮੁਕਤੀ ਤੇ ਮਹਾਪਰਿਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਜੇ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ। ਮਾਸਾਹਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰਮ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਅਧਿਆਤਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਨਾ ਬਣਨ ਦਈਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਆਲਸੀ ਲੋਕ ਤਮੋ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜੋ ਗੁਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਇਹ ਰਜੋ ਗੁਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਤਵਿਕ ਗੁਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਆਪ ਕਰ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਧਨਾ, ਪਰਿਸਾਧਨਾ, ਮਹਾਪਰਿਸਾਧਨਾ। ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾ ਵੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ, ਪਰਿਸਾਧਨਾ ਤੇ ਮਹਾਪਰਿਸਾਧਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਮ, ਰਜ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਾਪਰਿਸਾਧਨਾ।
ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਿਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪਰਿਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। शाकाहार अपनाना, उचित आहार लेना, बचपन तो ध्यान करना, पूर्णमासी की रात नूं ध्यान का लाभ लेना, किसी भी प्रकार के अडंबरां का विरोध करना, पैसे का लैन देन अध्यात्म विच नहीं करना, प्रकृति विच रहना, ध्यान करना, इन्हां सारियां गल्लां दा प्रचार प्रसार करना है। यही है महापरिसाधना बुद्धत्व की अवस्था। पिरामिड सोसाइटी दे बनाए 18 आदर्श सूत्रां दा पालन करना। इन्हां साधना नूं अपनाउण वाले नूं निश्चित ही टीचे दी प्राप्ति होवेगी। अज लोकां नूं सताउण वालियां सारियां भौतिक बीमारियां मानसिक अवस्था ते बुद्धि दी अकुशलता ते निर्भर हन। जदों असीं अध्यात्मिक मार्ग नूं अपना लवांगे तां निश्चित ही मन ते शरीर निर्मल, साफ ते तंदुरुस्त हो जाणगे। अज भी हिमालय दीयां गुफावां विच कुछ अजिहे ऋषि मुनि बैठे हन जो इच्छा मौत की शक्ति पा चुके हैं। भीष्म पितामह ने भी इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त कर लिया सी। साडे गुरु श्री सदानंद योगी जी ने भी अपनी महासमाधि विच जान का समय निश्चित कर लिया सी। उन्होंने 16 अप्रैल 1983 निश्चित समय अनुसार शरीर त्याग्या। एक पहुंची हुई आत्मा नाल इसे तरह होंदा है। जिस आलने दा पंछी है उथे ही जावेगा। मैं खुद एक बुद्ध की अवस्था विच हां। सारे पिरामिड मास्टर बुद्ध की अवस्था विच हन, इसलिए इधर उधर जाके ध्यान सिखा रहे हैं। कई जन्मां दी साधना तो बाद असीं इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं। साडा टीचा इको है, सब नूं मुक्ति मार्ग ते लियाना। पर इस दे लई सब नूं खुद ध्यान करना होवेगा। जिसकी जिन्नी उम्र है उन्हें मिनट रोज बैठ के ध्यान करे। 10 साल वाले नूं 10 मिनट, 30 साल वाले नूं 30 मिनट ते 60 साल वाले नूं 60 मिनट ध्यान करना जरूरी है। मुक्ति तक पहुंचण दा एक ही रस्ता है। समा बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना ते ना होरनां नूं समा व्यर्थ करन देना। उन्हां नूं प्रेर के ध्यान मार्ग वल लैके आउणा। बचपन तो ही ध्यान करना है। छोटी उम्रे ही बच्चों नूं इस रस्ते ते लियाना है ताकि वो सहजे ही मुक्ति की अवस्था विच पहुंच सकन। माता पिता की यह जिम्मेवारी है। वैसे तो ध्यान किते भी किया जा सकता है, फिर भी पूर्णमासी की रात किसी कुदरती जगह ते नदी, पहाड़, सागर, जंगल विच पूरी रात साधना करनी चाहिए है। कुदरत दे नेड़े रहो, मीह दा आनंद लवो, जो अनुभव करो सब नू दसो, झिझको नहीं। मुक्ति है छुटकारा। इस सच्चाई नू जान लो तां तुहानू बंधन मुक्त करेगी। जिसने यह सच्चाई जान ली कि मैं शरीर नहीं आत्मा हाँ, उसने सच नू पा लिया। जिसने सच नू पा लिया वो जानदा है उसके कर्म ही उसके भविख दा निर्माण कर रहे हैं। सच यही है, मैं आत्मा हाँ। दूजा, मैं अपनी वास्तविकता ते अपने सच दा आप निर्माता हाँ। अष्टावक्र ने कहा है, मुक्त अवस्था नू अनुभव करने वाला मुक्त होवेगा ते जो बंधन दा अनुभव करेगा वो बंधन विच ही रहेगा। क्योंकि जिस तरह की जिसकी बुद्धि होंदी है उसी तरह उसकी गति होंदी है। लोग जीवन पर मुक्ति के बारे विच सोचते ही नहीं। मन विच सोचते हैं हुण की करना है, बुढ़ापे विच सोचांगे। जदों बुढ़ापा आया तो सोचते हैं हुण की करना है, हुण ते मरण नूं तैयार बैठे हाँ, पहले करना चाहिए सी, हुण की फायदा। अजकल करदे करदे सारा जीवन बीत जाता है ते मनुख कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बचपन तो ही ध्यान दे रस्ते ते कदम रखो ते जीवन काल विच ही मुक्ति पा लो, जीवन मुक्ति पा लो। ऐसी मुक्ति ते मार्ग दे बारे विच पत्री जी दे विचार। एक होर विषय नाल फिर दोबारा तुहाडे नाल मुलाकात करांगे। तद तक इहदे ते होर विचार करो। सत श्री अकाल। धन्नवाद।